जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते सुभाईमान सर्व सांझी वालता दे रहबर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी की वरोसाई हुई समूह साध संगत जीओ आप वडभागे हो। सिख जीवन जाच कोर्स की इस अगली क्लास में हाजिर हुए हो। गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक मिशन सेवा सोसायटी वरोना इटली के समूह प्रबंधकों के सहयोग के सदका अज की इस विशेष क्लास के विच आप जी सुशोभित होए हो। अज की क्लास का सबजैक्ट जिहड़ा है वो कल वाला ही होएगा ते उस तो नाल इहदे एक असीं होर सबजैक्ट जोड़ लवांगे मृतक संस्कार। जिथे असीं जन्म के नाम संस्कार किया आनंद संस्कार किया उत्थे मृतक संस्कार भी अते जन्म के नाम संस्कार के दरम्यान असीं अमृत नाल संबंधित भी विचारां कुछ कीतियां सन। आने वाले समय में होर भी करांगे। ते अज दी ये विचार आरंभ करन तो पहला आप सब माई भाई मनां नूं एकाग्रत करो, सुरतियां नूं गुरमत दीआं विचारां दे नाल जोड़ो। बड़े ही प्यार अदब सहित रस भरी आवाज विच फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी कल गुरबाणी नूं समझण दी कोशिश कीती सी कि सानू दो गल्लां अपने दिल ते मोटे अखरां च लिख लैणियां पैणगियां। पहली गल कि जिहड़ा गुरबाणी ते विश्वास करेगा उन्हों ही खुशियां ते खेड़े मिलणगे, दूसरे नूं नहीं। ते गुरबाणी ते विश्वास करके जे मैनू जन्म मरण नरक सुरग जां जूना दे विच भी भटकना पवे, जन्मां मरना च भी जाना पवे, मैं जाण नूं तैयार हाँ। ते गुरबाणी वाल पिठ करके जे मैनू स्वर्ग मिले मुक्ति मिले तो मैं उन्होंने भी ठोकर मारदा हाँ। इन्ना मेरा गुरबाणी ते विश्वास होवे। ते सचमुच जिन्हां गुरबाणी ते विश्वास किया उन्हां बंद बंद कटा लए, आरे नाल चरा लए, उबलदियां देगां च उबाले खा लए, पर उन्होंने गुरु के प्रति विश्वास नहीं सी छड्डिया। दूसरी गल कि 8 चीज़ां सानू छड्डणियां पैणगियां तां सानू गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा समझ आएगी। 8 चीज़ां किहड़ियां सन? 6 शास्त्र, 7वीं ते 8वीं चीज़ पंडित ते मुल्लां दी लिखियां हुई किताबां, क्योंकि वो साडा ज्ञान नहीं है। ते गुरबाणी बेहद तरबेहा ज्ञान नहीं है भी किसी होर किताब चो पढ़िया तो सतगुरु ने बाणी उचार दी। गुरबाणी केड़ी है? धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, धुर की बाणी है। ये नवेकला ज्ञान है, दूजे नाल मैच ही नहीं करता, बिल्कुल वखरा सिद्धांत है दुनिया दे विच। और वो नवेकला सिद्धांत है जिहदी विचारधारा सर्वदेशी है, सर्वकाली है ते सर्व सांझी है। ये ओ ज्ञान ओ विचारधारा है। सर्व सांझी सर्वदेशी सर्वकाली किवें एक बहुत लंबी विचार हो जाएगी। असी कल दी ही लड़ी नूं अगे तोर लैने आ। खट दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा। हमरा चगरा रहा ना कोऊ पंडित मुल्लां छाड़े दऊ, पंडित मुल्लां जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया। फिर असी इहदे विच विचार कीती सी कि गुरबाणी दे विचों ही शब्द चुक के गुरबाणी विचों ही उहदी व्याख्या सानू लभनी पएगी। सानू किते बाहर जाण दी लोड़ ही नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब अपने आप च संपूर्ण ज्ञान है, अधूरा ज्ञान नहीं है कि तुहानू इथों चीज चुक के बाहरों उहदे अर्थ देखने पैणगे। गुरबाणी विचों ही लफ्ज चुक के गुरबाणी विचों ही अर्थ देखने पैणगे। जे ब्राह्मण की गल कीती ते कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। मुसलमान की गल की ते मुसलमान मोम दिल होवे। जोगी की गल की ते एक दृष्ट कर संसार जाने जोगी कही है सोई। नींद की गल की क्योंकि गुरबाणी मन का विषय है, माइंड का सबजैक्ट है, आत्मा का सबजैक्ट है। इस करके नींद की गल की ते कह दिता विकारां विच खचत हो जाना नींद है। जाग की है? विकारां वालों सुचेत हो जाना, ये जाग है। साडा जनेऊ वखरा, साडा सूतक पातक वखरा, साडा दीवा साड़ियां जोतां वखरियां, साड़ी पूजा वखरी, साडे सूतक वखरे, साड़ी सुच पिट वखरी।
ਗੱਲ ਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੂਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਕਲਯੁਗ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਲਯੁਗ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਯੁੱਗ ਕਲਪ ਲਏ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਯੁਗ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਯੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਸਤਯੁਗ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਜਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਅਗਨ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੀ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਆਖਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਘਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੇ, ਕੱਲਰ ਕਮਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਕੱਲਰ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਉਗਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਭਗਤ ਭੇਜਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੱਲਰ ਹੀ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਕੱਲਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਤਯੁਗ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਗਤ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਭਣੀਐ, ਕਲਯੁਗ ਉੱਤਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੰਨਣੇ ਨੇ ਨਾ ਯੁਗ, ਫਿਰ ਆਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਉੱਤਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਹੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਹੱਥ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਯੁਗ। ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਲਯੁਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਖਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? हाँ, एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। आया साडी पछाण कलयुग दी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखो बिल्कुल इदां ही होया जदों गुरु साहब गए द्वारका ते उत्थे देखिया भाई मरदाना जी ने भी होलियां दे नां ते बड़ा इत्थे कुकर्म हो रहे ने, बड़े पाप काम हो रहे ने। मथुरा जदों मथुरा गए ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਡੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਸੀ ਸੂਰਜ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਸੀ। ਤਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਕੀ? ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜੈ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨਿਰ ਤਪਤ ਰਹੈ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੋ ਪੌਣ ਚੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖਿਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ।
ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾ ਕਰੇ ਧਿੰਗਾਣਾ ਕਲ ਲਖਣ ਵਿਚਾਰ। ਧਿੰਗਾਣਾ ਮੈਨੇ ਧਿੰਗੋ ਜੋਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੜ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਲੋਕੀ ਚਾਰ ਖੜੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏ, ਲੋਕੀ ਬਾਕੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇਖੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਰੋਕਣ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾ ਕਰੇ ਧਿੰਗਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣ, ਕਲ ਲਖਣ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਸਤਯੁਗ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸਤਯੁਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਯੁਗ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। कलयुग की है एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। सतयुग की है कल मह प्रेत जिनी राम ना पछाता, सतयुग परमहंस विचारी। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਤਯੁਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਸਾਹ ਚਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਪਿਛਲਾ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਾਰੇ? ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਰਣੰ ਵਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਜੂ ਪਏ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਮੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ?
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਨਿਆਏ ਤੇ ਸਾਖ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਮਾਂਸਾ, ਯੋਗ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਇਹ ਲੁਪਤ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਨਵੇਕਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੋਈ ਭਲਾ ਸਾਡੀ? ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ? ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਕਿ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ 11ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਖੁਦਾ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, 7000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, 1.25 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 88 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 56 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਦਰਬਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ, ਸ਼ੇਖ, ਸਲਾਰ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ? ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? 70 ਸਹਿ ਸਲਾਰ ਹੈ ਜਾਕੇ, 1.25 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਕੇ, ਸ਼ੇਖ ਜੋ ਕਹੀਆਂ ਕੋਟ 88, 56 ਕੋਟ ਜਾਕੇ ਖੇਲ ਖਾਸੀ, ਮੋਹ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕੋ ਗੁਜਰਾਵੇ, ਮਜਲਸ ਦੂਰ ਮਹਿਲ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਮਜਲਸ, ਉਹ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨਾਜ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਅਨਾਜ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੇਬ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾਣੇ ਖਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਥਾਂ ਦੇਗਾ? 33 ਕਰੋੜੀ ਹੈ ਖੇਲ ਖਾਨਾ, 84 ਲੱਖ ਫਿਰੈ ਦੀਵਾਨਾ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਕੋ ਕਿਛ ਨਦਰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਿਸ਼ਟ ਘਨੇਰੀ ਪਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਸਨਾਤਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਬੈਕੁੰਠ, ਆਹ ਬੈਕੁੰਠ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਗੱਲਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੋਈ ਚਲਨ ਕਹਿਤ ਹੈ ਊਹਾਂ, ਨਾ ਜਾਨੋ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਿ ਕਹਾਂ, ਆਪ ਕਾ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਬਖਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਈ ਕੋਟ ਨਾ ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ, ਨਾ ਜਾਨੋ ਬੈਕੁੰਠ ਦੁਆਰਾ, ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ, ਤਬ ਲਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਚਰਨੇ ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਬ 11ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੋ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੈ। ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰੇ ਉਸ ਸਰਬ ਠਾਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ,
कहने लगे सारियां च ही बैठा है, सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भुगवै सोई। कह रविदास हाथ पै नेरै, सहजे होए सो होई। भगत नामदेव नूं पुछो रब किथे है, वो कहते ने सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ईबै बिठल उबै बिठल, बिठल बिन संसार नहीं, थान थरंतर नामा प्रण मैं पूरे हो तू सर्व मही। गुरु नानक साहब जी नूं पुछो रब किथे है, वो कहते ने ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। गुरु अमरदास जी नूं पुछो रब किथे है, वो कहते ने ये विश्व संसार तुम देखदे, हर का रूप है, हर रूप नजर नहीं आया। गुरु रामदास साहब जी का बचन रोज रहरस तुसीं पढ़दे हो, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक को पुरख समाना, एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिना वर न जाना। तेरे तो बिना कौन है, आपे मच्छी मछली, आपे पानी जाल, आपे जाल मटकड़ा, आपे अंदर लाल, आपे बहु बिद रंगला, सखिए मेरा लाल, नित रवै सुहागणी, देख हमारा हाल। गुरु अर्जन साहब जी नूं पुछो रब किथे है, जै जै पेखों तै हजूर, दूर कतो ना जाई, रब रहा सर्वत्र में मन सदा ते आई। एते औरत मर्दा साजे, ए सब रूप तुम्हारे। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं पुछो रब किथे है, हाँ पोह मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे रंतर, घाटी खोजो पाई। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। इन्ना नेड़े कर दिता, ए मनुख तेरे अंदर ही है। हुण पुछो भी दुनिया नूं किने बनाया, कहोगे रब ने बनाया? अजे भी नहीं समझ लगी ना, थोड़ा चलो होर मैं खोल दवां इस विचार में। ये गल वेद शास्त्र कह ही रहे ने, दुनिया नूं रब ने बनाया है, संसार नूं रब ने बनाया है। ते दुनिया नूं रब ने बनाया इस तरह, मानो मैं कहां भी ये हॉल किने बनाया है, तुसीं कहोगे जी मिस्त्री ने बनाया। उन्हें इट्टां जोड़ के इकट्ठियां कीतियां, सीमेंट लाया, ऊपर छत पा के वो अपने घर चला गया। दुनिया नूं, इस हॉल नूं मिस्त्री ने बनाया, दुनिया नूं रब ने बनाया। मैंने उन्हें मिट्टी इकट्ठी करके गोल कर दी, उन्हें धरती बना दिता, पानी दियां बाल्टियां पा के उन्हें फिर समुद्र बना दिता, दो चार पत्थर उन्हें वड्डे वड्डे इकट्ठे लगा के उहदे पहाड़ बना दिते, ते आप चला गया हो। सतगुरु कहने लगे नहीं, साइंटिस्टां ने भी गल कही, कहने लगे जी बिग बैंग होया, गैसां दे गोले अलग अलग होए, कुछ गैसां ठंडियां होकर सॉलिड हो गई, ठोस बन गई, कुछ गैसां लिक्विड हो गई, पानी हो गई, कुछ गैसां जड़ियां हवा बन गई। जड़ियां पानी बनियां गैसां, पानी दे विच एक टिशू वाले, दो सैल वाले, तीन सैल वाले जीव पैदा होने शुरू हो गए, काई, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादिक। उतों तीन सैल, चार सैल, लखां करोड़ां सैलों वाले जीव पैदा होने शुरू हो गए, जिहदे विच एक मनुख भी है। हुण साइंटिस्टां नूं पुछो भी, तुसीं भी कह दित्ती ये गल कि हवा तो पानी बनिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पानी तो जीव पैदा होए, तुसीं ये दसो भी पानी कित्थों आया, ये दसो हवा कित्थों आई, इत्थे आके चुप कर जांदे ने। पर गुरु साहब नूं पुछ के देखो, सृष्टि दी इस किताब का पहला पन्ना भी है गुरबाणी विच, आखिरी पन्ना भी है, साइंटिस्टां कोल नहीं है। इस दुनिया का पहला पन्ना केड़ा नहीं पता, आखिरी पन्ना की होएगा नहीं पता, पर गुरबाणी ने बड़ा स्पष्ट सिद्धांत दे दिता कि इस दुनिया नूं रब ने बनाया नहीं है, रब आप दुनिया बन गया है। रब ने हवा बनाई नहीं है, रब आप हवा का रूप हो गया। रब ने पानी बनाया नहीं, रब आप पानी हो गया। अविगतो निर्माइल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, थिया मैंने हो गया, वो निर्गुण तो सरगुण बन गया। ते ये बचन तुसी सुखमनी साहब च भी पढ़ते हो, सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। ते पहली लाइन केड़ी पढ़ते हो अष्टपदी दी? हाँ, हुण इहदे विच जाके एक होर बचन आउंदा है, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, वो वखरा नहीं अपने सरगुण तो, कि निर्गुण रब वखरा है, उन्हें सरगुण बना लिया, बना के दुनिया बना दी। नहीं, सरगुण तो वख नहीं है, वो आप ही सरगुण है। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही।
ਸਰਗੁਣ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਭਇਆ ਮੈਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਪਵਨ ਤੋਂ ਜਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ सहंस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਹਾਂ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਸਾਚਾ ਸੀਗਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਚ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਪਾਰਾ। ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਇਂਦਾ। ਖਾਣੀ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਪੌਣ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਓਪਤ ਖਪਤ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣੀ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨੀ ਸਾਗਰ, ਨਦੀ ਨਾ ਨੀਰ ਵਹਾਇਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। केते जुग वरते गुबारै, ताड़ी लाई अपरपारै। धुंधुकार निरालम बैठा, ना तद धुंध पसारा है। उदों निर्गुण सी, ਉਹ निर्गुण सरगुण हो गया। ना नजर आने वाला नजर आने वाला बन गया। इदां हो सकता है? तुसी इदां दा कोई एक्सपेरीमेंट कर सकते हो? तजर्बा कर सकते इदां दा कोई भी ना नजर आने वाली चीज तुहानूं दिसन लग जे ते दिसन वाली चीज गैप हो जे? हो सकता है? मैं दस देना, तुसी करके देख लियो। बर्फ नजर आती है, ठोस है, उन्होंने पानी ते गर्म करो अग दे उपर, लिक्विड हो जाएगी। उस तो बाद 100 डिग्री तो ऊपर उबालो, भाफ हो जाएगी, गैप होगी बर्फ। वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो गैसां लैके आ जाओ जिहड़ियां दिसदियां नहीं, उन्होंने शॉक दे के पानी बना लो। नजर नहीं सी आंदी हवा, ना ऑक्सीजन दिसदी सी, ना हाइड्रोजन, जो जुड़ गई वो पानी बन गया, दिसन लग गया। उन्होंने फिर तुसी बर्फ फ्रिज च जमा लो, ठोस हो गया। ये तो कर सकते हो तुसी। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ पॉसिबल है। निर्गुण तो सरगुण है, सरगुण तो निर्गुण है। सृष्टि की किताब का आखिरी पन्ना की है? हाँ, जब आकर्ष करते हो कबहू तुम मैं मिलत देतर सब। जो ने आकर्षित करने अपने वाल सारे समा जाने ने। ते ये अज एक बार थोड़ी होया, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार। वो जड़ी अष्टपदी है ना, सरगुण निर्गुण निरंकार, वो सारी अष्टपदी अर्थां समेत पढ़ लियो, ये सारा चैप्टर तुहाडा क्लीयर हो जाएगा। क्योंकि मैं इस तो अगली गल करनी चाहना वा, मैनूं ये तां ये गल करनी पई इत्थे, पर मैं बहुती डूंगी नहीं करांगा, बहुता विस्तार च नहीं जावांगा। उहदा कारण क्योंकि साडा मानसिक ते बौद्धिक लैवल नहीं उस गल नूं सुणन वास्ते। मानसिक लैवल तां नहीं क्योंकि विचार डूंगी होएगी, बौद्धिक लैवल तां नहीं असीं डांगा चुक लैंदे आ। इस करके ते जिथे कहते ना विण गुण गाहक बेचीए तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विखाए। जे गुण का गाहक होएगा तो मेरे को आके कोई भी ले जाएगा। जे मैं इदां ही बेचांगा तो जिवें वो रजनीश दे कहण वांग अंधों की बस्ती है और आईने बेचता हूं, जिवें गंजों की बस्ती है और कंगे बेचता हूं। हुण देखो गुरबाणी ने एक लफ्ज किया, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई। कलाकार पात्र स्टेज ते आया, बादशाह वाले कपड़े पा के आ गया, बादशाह बन के ने ऑर्डर किया, फिर वो
ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੰਗਤੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਉਹ? ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨੋ? ਕਹੇਗਾ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਭੁਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੁਗਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਤੇ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੜਕੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੱਛੀ ਮਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ, ਆਪੇ ਜਾਲ ਮੜਕੜਾ, ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ। ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ। ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥੰਮਿਓ ਪਸਾਰਾ, ਤਬ ਏਕੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਏਕੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਮਨ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਓ ਬਿਨਸਾਇਓ, ਕੌਣ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਮਨ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਓ ਬਿਨਸਾਇਓ, ਕਤੈ ਗਇਓ, ਉਹ ਕਤ ਤੇ ਆਇਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਕੌਣ ਜੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ। ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਿਰਗੁਣ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਉਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਧਰ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਸਾਰਾ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਜੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਕਮਨ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਓ ਬਿਨਸਾਇਓ, ਕਤੈ ਗਇਓ, ਉਹ ਕਤ ਤੇ ਆਇਓ। ਜਲ ਤੇ ਉਠੇ ਅਨੇਕ ਤਰੰਗਾ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ, ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਮਿਟੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੇ ਬੋ ਭਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਸੱਲੇ ਸਲ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਜਲ ਤੇ ਉੱਠੇ ਅਨੇਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਨਿਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ਕਨਿਕ ਮੈਨੇ ਸੋਨਾ, ਭੂਖਣ ਮੈਨੇ ਆਭੂਸ਼ਣ, ਗਹਿਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਕਲੈਸ ਵੇਚਣ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੜਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ। ਕੜਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਨੈਕਲੈਸ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਪਵਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਦੇਗਾ ਉਹ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੜਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੜਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ।
इस सृष्टि दे विच कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई गोरा, कोई साध, कोई संत, कोई चोर, कोई पापी, एक ही ने, सिर्फ आकार वखो वखरे ने। मूल धातु ते ओही है, सोना ही है। सोने नाल ही कड़ा बनिया, सोने दे नाल ही हार बनिया। जल ते उठे अनेक तरंगा, कनिक भूखन कीने बहु रंगा। बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा। सहस घटा में एक आकाश, आसमान च चंद्रमा होवे, बाहर मैदान दे विच पानी दे भरे हुए घड़े पए होण, सारियां च चंद्रमा दिसदा है, पर घड़े नूं तोड़ दिओ चंद्रमा मुक जाएगा। जां तुसीं कहो भी 1000 घड़े पानी ने ते 1000 चंद्रमा हो गए, नहीं, चंद्रमा तो एक ही रहना, फिर भी 1000 तो नहीं बन जाने। असी घड़े हाँ, बस साडे ते प्रतिबिंब पै रहा उस प्रभु का, असी जी रहे हैं। जिदने घड़े ने टुटना है उहदे ते कोई असर नहीं है। सहस घटा में एक आकाश, घट फूटे ते ओही प्रकाश। भरम मोह लोभ मोह माया विकार, भरम लोभ मोह माया विकार। भ्रम छूटे ते एक अंकार। सिर्फ मैनू भुलेखा है भी मैं वखरा हाँ, मैं वखरी लहर हाँ, मैं वखरा गहना हाँ, मैं वखरा कलाकार हाँ। मैनू भुलेखा है सिर्फ। जिदन मेरा भुलेखा, मेरी हौं मिट जाएगी, तू ही ते तू है, इस हौं ने मैनू दूर किया होया। एक भरम है मेरे अंदर कि मैं वखरा वा, एक भरम है। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोएड़ा मेरा जानियड़ा। नैन अलोया घट घट सोया, अत अमृत प्रे गूड़ा। नाल हो बंदा लह ना सकंदा, सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होछी बाता, मिलन ना जाई भरम तड़ा। एक भरम है बस, मैं वखरा तां नहीं मिलता। कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि हौं हौं भीत पयो है बिचो। मेरे ते रब दे विचकार एक हौं दी दरबार है। मैं सोचदा मैं वखरा वां। जिद्दण मेरी हौं दी लहर टुटेगी, सागर ही ते है। सागर नहीं होएगा ते कलियां लहरां हो सकदियां ने, वही है। सिर्फ भुलेखा है मैं वखरा वां। इस करके जिद्दण मैं मरांगा, मैं उस सागर च समा जावांगा। लहर जिस दिन मिटेगी सागर हो जाएगी, होर कुछ नहीं होएगी। लहर दे विच भी सागर दा ही पानी है, जिउंदे भी रब अंदर ही है। हाँ, जे जिउंदे जी मैनूं समझ आ जाएगी कि मेरे अंदर हौं सी रब ही है, मैं जिउंदे जी मुक्त हो जावांगा। फिर मरण तो बाद किहड़ी मुक्ति भालदा फिरदा? फिर मरण तो बाद मुक्ति भी नहीं लभांगा मैं। ओ अबनाशी बिनसत नाही, ना को आवे ना को जाही। कोई नहीं जमदा, कोई नहीं मरदा, बस उस ओही अपने आप नूं फैला लैंदा है, ओही अपने च संकोच कर लैंदा है। ते एक हैरानी वाली गल होर दस दियां फिर मैं। जदों तुसी व्याख्या करोगे आत्मा परमात्मा संकल्प दी, फिर भुलेखे खाओगे ही खाओगे। ये बहुत डूंगा सब्जैक्ट है मेरा। जदों तुसी व्याख्या करोगे एक अकाल पुरख, फिर कदी भुलेखा नहीं खाओगे। साडा संकल्प आत्मा परमात्मा नहीं है, साडा संकल्प है एक ओंकार। गुरबाणी विच रब दे नामां दे वास्ते वितकरा आया कोई? नहीं ना आया वितकरा। वितकरा आया किते? जिस रब नूं राम किया उन्होंने रहीम भी किया, जिन्होंने दमोदर मुरारी किया उन्होंने अल्लाह ते खुदा भी किया। कोई वितकरा नहीं। पर हैरानी वाली गल यह है कि गुरु साहब ने एक लफ्ज रब का नाम एक नहीं वरत्या गुरबाणी च। एक रब का नाम नहीं वरत्या, जिहड़ा बड़ा प्रचलित सी उस जमाने में भी, अज भी बड़ा प्रचलित है, पर वो नहीं वरत्या। जे वो लफ्ज वरत दिंदे, गुरबाणी विचों राम शब्द कढ़ना पैना सी, अगम शब्द कढ़ना पैना सी, भरपूर कढ़ना पैना सी, करता पुरख कढ़ना पैना सी। सब तो वड्डा साडा बेसिक लफ्ज एक ओंकार कढ़ना पैना सी, जे वो पा दिंदे। क्योंकि दो आपो विरोधी विचारधारा इकट्ठियां हो जानियां सी एक ग्रंथ विच, इस करके वो लफ्ज नहीं वरत्या। दस सकते हो किहड़ा? हाँ जी ठीक है। होर कोई दस सकदा है? भैन जी ने बिल्कुल ठीक दसिया। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच परमात्मा लफ्ज नहीं आया।
ਕਿਸੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼। 15 ਭਗਤਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਕਵਿਤ, ਸਵਈਏ, ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ 41ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ, ਕਵਿਤ, ਸਵਈਏ, ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਨਾਤਨ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਮੈਨੇ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਤਮਾ ਜੂਨਾ ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮ ਰਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਮ ਹੀ ਨੇ। ਰਾਮ ਮੈਨੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਤਮ ਰਾਮ ਹਾਂ। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करने हारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आत्म दा ही पसारा है। दूजी लाम दे विच भी आंदा है निर्मल हर पाया हर गुण गाया हर वेखै राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सरबरिया भरपूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए। अंदर भी होया ते बाहर भी ओ है, क्योंकि ओही ते संसार बनया होया है, वख है ही नहीं साडे तो। जिस दिन लहर कहेगी भी मैं ही सागर हाँ, लहर हुंदियां होया ही मुक्त हो जाएगी। वो उन्हें मिटन की लोड़ नहीं पैनी। जिस दिन कलाकार नूं पता लग जाएगा मैं कलाकार हाँ, वो स्टेज ते बैठा बादशाह वांगू काम करेगा, पर हंकार च नहीं आएगा मैं बादशाह। उन्हें पता है मैं कलाकार हाँ, हौं मिट गई ਉਹਦੀ। ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ परमात्मा लफ्ज की जगह प्रात्मा लफ्ज आया या परमात्मा लफ्ज आया। देखो सत संतोख रहो जन भाई खिमा गोहो सतगुर शरनाई आत्म चीन प्रातम चीनो। प्रातम मैंने पराई आत्मा, आत्मा नूं पछाण लो, दूजे दी आत्मा नूं चीनो पछाण लो, रब ही है। गुरसंगत ए निस्तारा है। बड़ी हैरानी वाली कथा है, अचरज कथा महा अनूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। प्रात्मा मैंने दूजे दी पराई आत्मा, दूजे दी आत्मा रब ही ते है। प्रात्मा प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप, पराई आत्मा रब है। ये नहीं पराई आत्मा मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है। जिन्ना चिर ये आंदा है ना ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, समझ लो भी मन टिकिया नहीं। जब धारै कऊ बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत। जो मित्र भी बनाने हो ना तां भी दिल नहीं टिकिया होया, क्योंकि जे ये मित्र है मतलब दूजा मित्र नहीं है। जदों समझ लग जाएगी कि पराई आत्मा रब ही है, फिर एक हो जाएगी गल। आत्मा प्रात्मा एक हो करे, अपनी आत्मा ते पराई आत्मा एक रब ही है। फिर मेर तेरे दे वितकरे मुक जाएंगे, फिर दुविधा खत्म हो जाएगी। अंतर की दुविधा अंतर मरे। अचरज कथा महा अनूप। प्रात्मा
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ, ਪਰਾਈ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਆਤਮ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਤਮ ਸੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹੀ ਪਰਮ ਆਤਮ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮ ਆਤਮ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਤਮ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਦੀਵਾ ਬੱਟੀ ਗਊ ਮਨਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰਮਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਸੋਚ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਹ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਪਿੱਟਣਾ ਜਾਂ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਕੁਛ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੈ ਕੁਛ ਜਨਮੈ ਨੈ ਕੁਛ ਮਰੇ, ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਕੋ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋ ਜਾਹੀ, ਕੁਝਾ ਆਮਦ ਕੁਝਾ ਰਫਤੀ ਕੁਝਾ ਮੇਰਵੀ, ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਸਮਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੇ ਧਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਰੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਹੈ ਮਤ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ 2-4 ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਫਿਰ ਦਫਨਾਓ ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਰਵਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਾਰਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਵੇ, ਤੁਰਕ ਮੂਵੇ ਸਿਰ ਨਾਈ, ਓਏ ਲੈ ਜਾਰੇ ਓਏ ਲੈ ਗਾਡੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੂਹ ਨਾ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਫਨਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਤਮਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ।
ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਸੀ, ਰੇਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਬਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸਨ, ਬਾਲਣ ਆਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾੜਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਫਨਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਘਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਧਰਤੀ ਘਿਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹੀ ਦੇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਭੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਸਵਾਹਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੋਟਲੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਿੱਲੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਜੀਓ ਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਰੁਲਾਈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਸਿਰਫ ਬਿੱਲੇ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਦਬੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੋਗ ਨਾ ਫੈਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਵੱਛ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਕਾਰ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਤਖਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਵਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਿਖਾ ਰਚੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹਿਤੂ ਆਦਿ ਅਗਨੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਵਿੱਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ। ਜਦ ਅੰਗੀਠਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਲਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸੰਗਤ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੜਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਢਾਹ ਮਾਰੋ, ਚੀਕ ਮਾਰੋ, ਵੀ ਘੜੇ ਦੀ ਠਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਭੱਜੇਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਢਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜੇਗੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਭਜਾਣੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਾਹਨੂੰ ਘੜੇ ਭੰਨੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਧਾਵਾਂ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਚੀਕਾਂ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਬ ਵਜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਨਾਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੜਾ ਭੰਨੋ, ਠਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਹਜੇ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੇ ਇਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਫੋੜ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਘੜਾ ਭੰਨਿਆ, ਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਉਹ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖੋਪੜੀ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਸੁੱਟ, ਠਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੀ ਖੋਪੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਗਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗਿਆ, ਬਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। 5 ਤੱਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਕਰਿਓ। 6ਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। 5 ਤੱਤ ਨੇ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। 6ਵਾਂ ਤੱਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੁੱਧੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। 5 ਤੱਤ ਨੇ ਨਾ, ਆਕਾਸ਼, ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਧਰਤੀ। ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹਵਾ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਚਿਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸੜਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 70-75% ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੜ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਦਲ ਕਿਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਣੇ ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਨੋਹ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਏ। 5 ਤੱਤ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਦਾਰਥ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਓਗੇ? ਰਗੜੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਸਾੜ ਦਿਓਗੇ, ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, 5 ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਪਵਣੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਮਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ, ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ, ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਰੋਵਣ ਹਾਰ ਵੀ ਊਠ ਸਿਧਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਤੱਤ ਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰਫ ਘੜੇ 'ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਹਿਸ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਫੂਟੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਚ ਫਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਿਰਗੁਣ ਚ ਆਪਣੇ ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਮਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸੌਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਠੀ ਭਾਈ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਨਾਤਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਨੂੰ। ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਚਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛਤਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਚਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਧ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਓ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਖਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖਵਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਵੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇਂ ਕਊਆ ਕੁੱਕਰ ਖਾਹੀ।
ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੁਹ ਹੈ, ਮੁਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚਾਦਰ ਸਰਾਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਵੀ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਜਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਉੱਤੇ ਪਿੱਤਰ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਬਾਬੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੁਹ ਹੈ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਮੁਹੇ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸ ਸੰਝਾਣੀਐ ਪਿੱਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਨਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਨਸਫੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦਲਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ। ਤੇ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਵੇ ਸਹੀ ਪੰਗਤੀ, ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲੋਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਣ। ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਹੱਕ ਦੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਨਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਆਇਆ ਇਨਸਾਫ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਪਤ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ 6.5 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਅਰਬ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ। 6.5 ਅਰਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, 13 ਅਰਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮੱਖਰ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੀ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਿੱਤਰ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮੇਰਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਉਗੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। फिर चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा टक है। मेरा अंदरला गुप्त उगड़ के प्रगट होकर दुनिया सामने आ जाता है। स्वर्ग की है? स्वर्ग का मतलब है खाओ ते सो जाओ, खाओ ते सो जाओ, खाओ ते सो जाओ, खाओ ते सो जाओ, स्वर्ग है। नरक की है? नरक च तुहानू साड़िया जाएगा। जो सड़ जाएगी चमड़ी, फिर नवी चमड़ी फिर उगाई जाएगी, फिर तुहानू तेल च तलिया जाएगा, फिर सड़ जाओगे, फिर नवी चमड़ी उगाई जाएगी, फिर तुहानू भुन्निया जाएगा बारबीक्यू, फिर नवी चमड़ी उगाई जाएगी। ते पीण वास्ते तुहानू बदबूदार पानी दिता जाएगा। वो पानी बदबूदार जिहदा एक डोलू धरती ते डोल दिओ सारी धरती बोल मर जाएगी, एडा भयानक। ये उन्हां दा नरक स्वर्ग है। असीं मनदे हां साडा गुरमत का सिद्धांत की है? कवन नरक क्या सुरग विचारा, संतन दो राधे। मैं धर्मराज वाल भी आ रहा, संतन दो राधे। असी रद्द कर दिते ने। ना स्वर्गां दा लालच है, ना नरकां दा डर है। सुरगवास ना बांछी है, डरिया ना नरक निवास। होना है सो होई है, मने ना कीजे आस। असी मनदे नहीं हां, असी इन्हां तों उत्ते हैगे हां। साडा बैकुंठ किहड़ा हैगा है? हाँ, तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाहे। असी जिउंदे जी बैकुंठ वासी हाँ। जदों असी गुरबाणी नाल जुड़दे हाँ, जिथे गुरु दा प्रकाश है, जिथे संगत है, जिथे कीर्तन है, वो बैकुंठ है। कहो कबीर एक ही है काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। बैकुंठ नगर जहां संत वासा। धर्मराज गुरबाणी दे विच बहुत सारे लफ्ज़ इस तरह के आए ने जिहड़े बहुत समा मंगते हैं विचार लई। पर फिर भी मैं धर्मराज की गल बाद चों करांगा। पहला मैं एक धर्मराज की गल करना होर दी। गुरबाणी दे विच एक लफ्ज़ आया
नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। रब लेखा मंगेगा, वही कड़ के बैठा होया है। वही पता किनू कहंदे आ? रजिस्टर नू। रजिस्टर दे उपर लिख रहा तुहाडे कर्म हो। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। ते जे वही कड़ के बैठा ते एक गल बड़ी स्पष्ट है भी रब भुलक्कड़ बड़ा है, वह भुल जाता है, उन्होंने लिखना पैंदा है। मनदे हो ना? फिर बाणी कहती है भुलन अंदर सब को, भुल गुरु करतार। जे वही कड़ के बैठा है तो फिर उन्होंने कागज़ भी चाहिए होएगा, पैन कलम चाहिए होएगी, दवात स्याही चाहिए होएगी। फिर तो इंडिया तो जाता होना कागज़ भी, क्योंकि वही लोग मनते ने, बाहरले तो मनते नहीं लिखे भी वही। तो जे लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही, किताबां लिखण की लोड़ है? फिर बंदा तो रब नाल ज़्यादा सियाणा है, वो तो कंप्यूटर से सारा कुछ टाइप कर लैंदा है, वो अजे वहियां ते लिख रहा है। फिर तो 2-4 कंप्यूटर ते वड्डी सारी हार्ड ड्राइव पहुँचा देनी चाहिए उपर भी रब जी इत्थे लिखी चलिया करो, असीं तरक्की कर ली तुहाडे नालों। हुण क्यों इस तरह के लफज आए ने? एक गौतम ऋषि का शास्त्र है न्याय। मैं चंगी गल जिथों मिल जाए लै लैंदा मैं। वो न्याय वाकई बड़े कमाल का ग्रंथ है। उहदे विच उदाहरणा दित्तियां ने, एग्जाम्पल्स ने, वो तर्क युक्तियां दित्तियां होईयां ने। उहदे विच एक न्याय है उष्टर लगुड़ न्याय। उष्टर मैंने ऊंट, लगुड़ मैंने लकड़ा। ऊंट के उपर लकड़ा लदियां होण, ऊंट बैठा होवे ते उठे ना, मालक की करदा है? लकड़ां चों एक सोटी कढ़दा है, 2-4 मार के उठा के विच सोटी तुन दिंदा है। फिर उसे दी सोटी उसे नूं मार के उठा दिंदा है, उसे दी जुत्ती उहदे सिर। हुण जिथे गुरु साहब गए ये गल कीती मुस्लिम वीर दे नाल, वो मुस्लिम वीर मनते ने भी रब लेखा जोखा लिखदा है। सतगुरु कहने लगे जे लिखदा ते डर क्यों पाप करदा है? नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पौसन औकियां आकियां बाकी जना रही। इजराइल फरिश्ता उन्हां दी गल कर रहे ने सतगुरु। उन्हां दी गल है कि उन्होंने समझा दिता कि तू अपने धर्म च रह पक्का, कोई गल नहीं, पर बुरे काम छड़ दे। जे तू कहना रब लिखे लिख रहा फिर छड़ दे। भगत कबीर जी बनारस रहंदे ने कांशी च। ब्राह्मण कहंदा है कि धर्मराज केसां तो फड़ फड़ के पटका के मारेगा। भगत कबीर कहने लगे फिर रब दा नाम जप लै, फिर राम सिमर पछताएगा मन। जो जम आए केस यह पटके ता दिन किछ ना बसाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा? फिर डर। फिर इनू कहते ने उष्टर लगुड़ न्याय। उसे दी गल विचों उहनूं समझा देना। पर गुरमत दा सिद्धांत वो भी स्पष्ट कर दिता। सतगुरु कहने लगे असीं मनदे हां धर्मराज नूं, सिख धर्म मनदा धर्मराज नूं, असीं नकारिया नहीं है। सतगुरु पातशाह कहने लगे वीर तू कहना मरण तो बाद धर्मराज ने हिसाब करना है, असीं ते कहने मरण तो बाद ते बहुत दूर है, जिद्दण जम्मिया सी धर्मराज उदड़ ही आ गया सी। नानक जी उपाय कह, उपाय कह मैंने जो पैदा किया उन्हें, नानक जी उपाय कह लिखना वे धर्म बहा लिया। उदड़ ही बहाता सीगा जिन्होंने पैदा किया। ते धर्म नूं धर्मराज क्यों कहते हैं? धर्म राजा क्यों है? राजे दा काम है इंसाफ करना। राजे चुली न्याम की, उन्हें न्याय करने। धर्म दा काम इंसाफ करना है, उन्हें सच ते झूठ की पड़चोल करनी है। उन्हें कहना है गलत है ठीक है, सच है झूठ है। उन्हें कहना ये हंस है, ये बग है, बगला है। हंस से हंसा, बग से बग्गा, घट घट करे विचार जियो। धर्म ने की करना है? राजा बन के इंसाफ करना है। आ काम कर ली चंगा है, आ काम ना करी बुरा है। जिदन जन्म होया धर्म उदण ही राजा बन के इंसाफ करन लग गया। वो जीव आ काम ना करी तेरा जीवन दुखमय हो जाए, आ काम कर ली तेरा जीवन सुखमय हो जाए। जे आ काम करेगा सुखमय हो जाएगा तो की होएगा? तू मुक्त हो जाएगा, जिउंदे जी मुक्त हो जाएगा। मरण तो बाद मुक्ति लभनी नहीं पैनी। ये नहीं भी आत्मा निकलेगी तो परमात्मा च लीन होएगी मुक्त होएगा, नहीं जिउंदे जी समझ लग गई भी मैं ही परम हाँ, मैं ही उस प्रभु का अंश हाँ, मैं ही सागर का रूप हाँ, तो जिउंदे जी मुक्त हो जाएगा। बस हौं ने विछोड़िया होया, काम क्रोध ने विछोड़िया होया, लोभ ते मोह ने विछोड़िया। देखो एक बंदा जेल च होवे ते वो
ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੈਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ, ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ, ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ। ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਧਨ ਕੀ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਧਨ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਨੇ? ਬੰਧਨ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਰ ਮੰਗੋਗੇ ਮੁਕਤੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਧਨ ਕੀ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਧਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਢਾਹੇ ਮੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹਰਾ, ਸਾਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ, ਗਲ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ, ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ, ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਜ ਜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜਿਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਦਵੈਸ਼, ਵਿਖਲੀ, ਪਾਪ, ਵਿਕਾਰ, ਗੁਨਾਹ, ਅਪਰਾਧ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਹ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਵਾਈ। ਹਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੁਣ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜਿਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਅਨ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੁਕਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੇ ਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੇ ਜਾਨ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਹਿਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਹਾਂ। ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਹੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਲਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਹੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੋ ਮੁਕਤ ਨਰ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਨ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਲਵੈ ਲਾਗੇ, ਮੁਕਤ ਬਪੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ। ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕਰੇ ਕਿਆ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਇਹ। ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੂਵੇ ਹੁਵੇ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ
ਸਭੂ ਕਹਾਵੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਤੀ ਕਰਾਣੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧਾ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਜੀ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਮਣਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਗਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਤੀ ਸੀਮਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਗਤੀ ਮੈਨੇ ਸਪੀਡ, ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਗਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਭੱਜ ਹੈ ਬਸ, ਇਹ ਚਿੰਬੜ ਨਾ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਬਸਤਰ, ਮੰਜਾ। ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਚ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਚ 7 ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, 7 ਸੂਟ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਸੂਟ, ਫਿਰ 7 ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਬੈਡਾਂ ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਪੂ ਲਈ ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਈ 2 ਬਹਿ ਜਾਣ ਵੈਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਜਾਂ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੈੱਡ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਦੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਚਾਦਰਾਂ, ਸੂਟ, ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ, AC, TV, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੁੰਮਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਉਜੜ ਅੰਧ ਗੁਬਾ ਰੋਵਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਲ ਲੇਫ ਤੁਲਾਈਆਂ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਕਾ ਰੋਵਾ। ਭੋਜਨ ਭਾਓ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕਾਪੜ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਗਲ ਸਿੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋਰ, ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ। ਇਬ ਕੇ ਰਾਹੇ ਜੰਮਣ ਨਾਹੀ, ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਭਾਰੋ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬਿੱਲੀ ਨਾਹੀ, ਸਾਚਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਤਲਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪਾਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਪੂ, ਗੰਗਾ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪਾਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਆ ਬਾਪੂ ਬਹਿ ਜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਣਗੇ। ਆ ਬਾਪੂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਬਾਪੂ, ਲੈ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੀਟ ਵੱਖਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟ। ਬਾਪੂ ਲੈ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੋਰੇ ਖੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇयर इज ਗੋਸਟ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਬਾਪੂ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਲੈ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਾਪੂ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਲੈ ਬਾਪੂ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਉਤਰ, ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀਏ। ਲੈ ਬਾਪੂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਤਰ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਲੈ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੈ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਭੱਜ ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਲਿਖ ਕੇ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ, ਕੀਰਤਪੁਰੀ, ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਇੱਥੇ 5 ਭਾਂਡੇ ਦਿਓ। ਉਹ 5 ਭਾਂਡੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਅੱਗੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ? ਮਾੜਾ ਨਾ।
पर जे मैं सड़क ते खलो के झूठ बोला फिर तो चंगा है, फिर भी माड़ा है। क्यों? क्योंकि जगह ही बदली, मैं बस काम नहीं छड्या, जगह बदली। पहला मैं गंगा च पा ले, हुण मैं पतालपुरी पाते, काम नहीं छड्या। पंच डाल नाले लिया। हाँ जी, फिर की करना चाहिए है? मृतक का अंगीठा ठंडा होने ते सारी देह की पसम अस्थियां समेत उठा के जल प्रवाह कर दी जाए, जां उत्थे ही दब के जमीन बराबर कर दी जाए। संस्कार स्थान ते मृतक प्राणी की यादगार बनानी मना है। अधमार्ग स्यापा, फूड़ी, दीवा पिंड, क्रिया श्राद्ध, बुढ़ा मरनाद करना मनमत है। अंगीठे विचों फुल चुक के गंगा, पतालपुरी, करतारपुर साहब आदि थावां ते जाके पाने मनमत है। हुण रब ही सरगुण रूप चाया, उन्ने ही निर्गुण होना है, उन्ने ही अपने आप को फैलाना है, उन्ने ही लीन कर लेना है। कोई जम नहीं रहा, कोई मर नहीं रहा। मैं कौन हाँ? मैं हाँ चाबी, मैं अमृतपाल सिंह हाँ। मैं अमृतपाल नहीं हाँ। मैं 50% सरदार हरदेव सिंह हाँ, मैं 50% गुरचरण कौर हाँ। मेरा पिता पिता नहीं है, वो 50% दादी है, 50% दादा है। इस तरह पीछे चलते चले जाओ, अखीर ते कौन है? प्रभु ही है, उसे दा ही पसारा है। सिर्फ मैं अपनी हों लैके बह गया, मेरा नाम एक वखरा रख दिता गया कि मेरा नाम ये है, पर मैं वो नहीं हाँ। की होएगा? मेरे 5 तत्त 5 तत्तां च लीन हो जाएंगे। मेरे जेनेटिक गुण जड़े मेरे बच्चों च आ जाएंगे। मैं अपने बच्चों के रूप च प्रगट हो जावांगा। मेरा पुत्र की है? 50% माँ है, 50% पिता है। 50% माँ है, 50% पिता है। हुण फिर आप एक गल होर देख लो। चलो, गुरबाणी ने एक लफ्ज किया, कई कोट भूत प्रेत शूकर मृगाच। करोना ही भूत प्रेत शूकर मृगाच ने। हुण भूत प्रेत असी गुरबाणी विचों लफ्ज चुकिया, व्याख्या असी वेदां शास्त्रां चों चुक लई। वो कहंदे ने रूहां फिरदियां ने, असी उत्थों चुक लई। 5 तत्त 5 तत्तां च लीन हो गए। मैं की सी? मैं रब ही सी और फैलिया ही होया है। फिर गुरबाणी ने किनू किया? देखो, कबीर जा कर साधना सेवियां, हर की सेवा नाहे, ते कर मरट सारखे, भूत बसै तिन माहे। लोग कहते ने आत्मा नूं शरीर ना मिले, वो भटकदी फिरदी है, भूत है। सतगुरु पातशाह कबीर जी कहते ने, कहन लगे मैं तो वो भूत देखे ने ਜਿਹੜੇ शरीर घर विच भी रहिंदे ने, घरां विच भी रहिंदे ने, फिर भी भटकदे फिरदे ने। जिन्हां दे घर च गुरु नहीं है, साध संगत नहीं है, गुरबाणी नहीं है, वो घर शमशान ने। उन्हां घरां विच वसन वाले लोग भूत प्रेत ने। इहो जे कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच तुरे फिरदे ने। कबीर जा कर साधना सेवियां, हर की सेवा नाहे, ते कर मरट सारखे, भूत बसै तिन माहे। प्रेत कौन है? गुरबाणी के मुताबिक लफ्ज प्रेत गुरबाणी च चुको, गुरबाणी च अर्थ लभो। दे कल मह प्रेत जिन्हें राम ना पछाता, जिन्हें रब नूं पछाणिया नहीं, वो प्रेत ही है। बेताल कौन है? जिहड़ा जिंदगी के ताल तो खुंज गया, रब के नाम नालों टुट गया, वो बेताला ही है। हर के नामहीन बेताल, व्याख्या विचों ही लभ जाएगी तुहानूं गुरबाणी चों। जिन कौन है? जिस घर विच रब दा नाम नहीं, वो बंदा जिन है। उन्हां दा छोटा पुत्र छोटा जिन है, उहदी धी छोटी जिन्नणी है, रब नालों टुटी हुई। उन्हां दी मां चौधरी बनी बैठी जिन्नां दी। कली अंदर नानका जिन्नां दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी, जोरू जिन्नां दा सिकदार। महानकोश जिहड़ा तुसीं पढ़ के देखियो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭੂਤ ਦੇ। 16 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੂਤ, ਆ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜਾ ਵੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਮਾਂ ਕਰਤ ਬੁਰਾਈ ਮਾਨਸ ਤੇ ਛਪਾਈ, ਸਾਖੀ ਭੂਤ ਭਵਾਨ। ਸਮਾਂ ਭੂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। 5 ਤੱਤ
ਪੰਚਵੀਂ ਪੰਚ ਤਤ, ਪੰਜ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਤ ਕਿਹਾ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਤ ਕਿਹਾ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਭੂਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭੂਤ। ਭੂਤ ਮੈਨੇ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਟ, ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਬੀਤ ਗਿਆ, ਭੂਤ। ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪੰਨਾ ਹੈਗਾ 3015 ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ 3016। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ, ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਕਰ ਭੂਤ ਵਸ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਤੱਤ, ਪੰਜ ਭੂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਦੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਪੰਜ ਭੂਤ ਸੱਚ ਪੈਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਭੂਤ ਸਬਲ ਹੈ ਦੇਹੀ। ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਭੂਤ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਧਰਮ ਕਰਨ ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਧਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਾਡਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਆ ਕਾਹੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਆਹੇ। ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੇ। ਜਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਣ। ਆ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ, ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਕਾਰ ਮੇਰੀ, ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਥਾਪ ਕੀਆ ਸਭ ਆਪਣਾ, ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜੰਮ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜੰਮਦਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਮਰਦਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਏ ਆਪ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਨਿਤ। ਨਿਤ ਮੈਨੇ ਡੇਲੀ, ਰੋਜ਼। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜੋ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਦਿਨ 2 ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਆਪ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 100% ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਣ ਧੋਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।